Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli televizor qarawchilar. Agar siz bilmasangiz, bilganlardan so'rag'iz deyiladi. Al-Anbiya surasining 7-oyatida. Bugun Imom Nasiriy topshiruvida bilganlarda da, bilmaganlarda da Rustam Mashid imom xatibi ham Muhammadiya madrasasi tarbiyachisi, fikr topshiruvining doimiy diniy eksperti Ismoil Hazrat Bikkinini so'rayshaqmiz inshaalloh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hazrat, bugungi topshiruvimiz yashayish ham din temasına bag'ishlangan. Ham birinchi so'rovimizda kelib erishgan, rahim etib o'qib ketmalar ruxsat etsangiz. Men do'stimni o'limdan qutqardim. Ul shoqqina botib o'lmay qoldi. Bunday izgi amal uchun Alloh taolo narsa ayta. Men har qoida nindida bo'lsa javob izladim. So'rovimga sizdan javob so'raysim keladi Hazrat degan. Bismillah. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Bu meselede Allah subhanahu wa ta'ala tupturu cevap qaytarı Kur'an-ı Kerim'de, Maide suresinde. Şul kişiler turunda qaysıları kişilerinin ömürlerini özeler, hem de kim kişinin ömürünü kutkara. Anda aytilgen. Eğer de kim kişinin ömürünü özse, bu dünyada barışa halıqını yok etken şekilde bir derecede bulup dura. Eğer de kim kişinin ömrünü qutqarıp qalsa, bu dünyada barışa halıqını qutqargan ravishda bo'lashaq deb aytiladi. Elbette kişinin ömrü ko'p musun deb aytganda, onun derecesi elbette hesapsız. Bu dünyada hozirgi vaqtda bizni milyardlagan xalq yaşayır. Allah subhanahu wa ta'ala qarşında, onun şariatı qarşında her bir kişinin ömrü mühim. Bizde yok şulay. Umumen milyardlagan xalqdan birisi indi yo'qqa chiqsa yoki yo'q etilsa, bu umumen dunyoga zarar keltirilmaydi deb ayttirlik masala yo'q. Biz bilamiz. Tarixga turli yoqdan ta'sir etgan kishilar bor, hamda ular beshav tugildi, bir kishidan boshlanadi. Shulardan bir o'rnagi Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ana sahabalari qaysileri ana işin devam ettiler. Hem de bu dünyada da bizden aramızda bunlara yaşarga mümkün dostlarımız, kardeşlerimiz. Onların gelecekte nesilinden balalar doğurgan mümkün qaysileri cemiyetimizge, dinimizge izzet üstüler, yaxşı örnek kaldırırlar. Lekin şunu iskerme etesi kile, biz özümüzün izgi işlerimiz turunda көп oylarga teyiş tugil. Ne sebepten? Çünkü masayuğa getirgen mümkün. Yani özümüzün maqtarga mümkün biz. Özümüzün işimiz bilen gururlanуына түгел, indi artık gajeplenu deb aytiladi. Ajib haline kişi kile. Mene ol şunun bilen indi özünden şaqqata. Niş ol fikir kire? Şeytan jaylab maqti maturli kişini. Hem de neticesinde şunday gelecekte hal kelip çıkarga mümkün. Qutqargan kişi bilen nizaq kelip çıksa, ağır iske düşürüp koyasın. Sen nerse unuttun mu? Men senin ömründe öz vaqtında bir qutqarıp kaldım. Rahmetli bul deyip aytırga mümkün biz. Yeki şu kişiden ninde olsa bir şükür hesaplarını kütürge mümkün biz. Şunun bilen bizden ecir savaplarımız Allah karşında kıymetleri düşe başlay. Hazret, Tatar xalqında da yaxşılıq işlədə suğa sal, xalq bilməsə balıq bilir degan maqal var bit. Negizi şuna to'g'ri. Ana son bir ko'z tiyu masalasi da bor bitali. Qachon kishiga ko'z tiya shitdan, bor kishiga ko'z tiya o'zidan. Ansi da bor. Hamda qaraysan, ishlar o'ngmay boshlay. Foydali ishlar sendan qocha boshlay. Chunki har bir ish ol Alloh taoladan berilgan bir ne'mat. Sen ana o'rnuna yetkazib ishlaysanmi yo'qmi? Shularda bizning negizda islom dinida kishiga agarda dushar kelsa shunday bir izgi ishlarga, ol Alloh subhanahu va taolaga o'zining shukrlarin, rahmatlarin o'tab qala, hamda shu sababdan bizda bor shunday bir ibodat, ol shukr sajdasi. Nenda olsa bir izgi ish ishlab qo'ysang, shu vaqtda kishidan da rahmatni kutmaysan, yetkina taharatını olasın, basıp
шүкір сәждесін қылып қоясың. Бәлки 2 рәкат намаз оқып қоюда бар бит, мәсәлән, құрбан шалғаш. Шуңарда менә бу мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк иншалла. Рәхмәт, хәзрәт. Җавапларны файдасы булсын. Амин. Амин. Икенче сорауга да күчәбез. Мин Коръәнне өйрәнәм. Ясин сүрәсенең яртысын узгач, мин үземне шундый уйда тоттым. Өйрәнгән һәм укыган барлык сүрәләр турында якыннарым белән уртаклашам, һәм алар мине мактаганда бу миңа ошый. Аның өчен өйрәнмидем бит. Хәзер кая барып җиттең дип сорагач, өйрәнәм әле дип кенә җавап бирәм. Бу 200лек саналамы, хәзрәт? Бер шундый мәкалә бар. Баланың гыйбадәте риядан башлана дип әйтелә. Рия нәрсә ул? Рия ул кашан кеше изге эшне үти, гадәти хәлдә ул гыйбадәткә кагыла, һәм дә шуның өчен Аллаһ Тәгаләдән әҗр савабны да көтә. Ләкин дә шул вакытны кешеләрнең дә хөрмәтен, рәхмәтен, мактавын өмет итә. Бу әлбәттә 200лек түгел. Бу рия. Ләкин дә рия ул кеше ширик дип атала. Аллаһка бер тиңдәш куйган шикелле. Турдан туры түгел. Ләкин дә Аллаһның ризалыгы да кирәк. Ләкин дә бу дөньяда кешеләрнең дә туганнарның да рәхмәтен, хөрмәтен, дәрәҗәләрен көтеп каласың. Безнең тулысынча йөрәгебез Аллаһ Субхану Тәгаләгә генә ятырга тиеш. Аның гына ризалыгын өмет итәргә тиеш без. Шул сәбәптән без үзебезнең нәфсебез белән эшлибез. Нәфсебез белән. Ул тулысынча тәрбияләнсен Аллаһның рәхмәтен өмет итүгә. Икенчедән, нинди генә изге эшләргә Аллаһ Субхану Тәгалә насыйп итмәсә дә, намаз укып булсын микән, зур хаҗларга бару булсын микән, Коръәнне матур итеп уку булсын микән, бәлки Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлек биргән, җиңел итеп Коръәнне ятлый аласың. Аның өчен Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебез, шөкребезне белдертәбез. Без аны шөкр хисләре белән кабул итәбез. Һәм дә икенчедән үзебезне Аллаһ каршында түбәнселек дәрәҗәсендә итәбез. Я Раббым, инде мин шул хәтлек зур кешедә түгел бит инде. Аллаһ Тәгалә сиңа шөкрләрем булсын. Я Раббым, шушы изге эшләрне үтәргә миңа мөмкинлек бирәсең дип. Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям төннәрен намаз укыган. Гайша анабыз уянып үзенең ирендән сораган: "Я Расулуллах, аякларында шешә, күзләрендә яшьләр белән тула. Ни сәбәптән син үзең шул хәтлек җафалыйсың? Сиңа бит инде җәннәттә дә вәгъдә ителгән. Җәһәннәмдән дә син инде азат ителгәнсең. Хаталардан да Аллаһ Субхану Тәгалә сине паклады. Ни сәбәптән син шул хәтлек үзеңне җафалыйсың бит инде төннәре басып намаз укып?" дип. Шул вакытта Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям аңа җавап кайтарган: "Мин ди буласы килә абдан шакура, шөкрле бәндәләрдән буласы килә" дип. Менә ул гыйбадәтнең рәхәтлеге шунда. Кайчан син Аллаһ Субхану Тәгаләгә рәхмәтең һәм дә шөкреңне белдертәсең, Аллаһ Тәгалә бирде сиңа мөмкинлек ислам динен үтәргә, һәм дә аның үзенә карата һәрбер кеше эшләмәгән гыйбадәтне үтәргә. Менә шушы хисләргә ирешергә насыйплардан иләсен. Амин. Әлбәттә, туганнарыбызның да шушы вакытта без алар белән бүлешәбез икән. Әгәр дә бүлешәбез, менә шушы фәлән сүрәләрне ятлап куйдык, өйрәндек, алар белән бүлешәбез икән мәгънәсе белән. Менә шундый яңа мәгънәләр ачтым. Менә шундый яңа тәфсирләр укыдым дип, дәресләрдә шушы темаларга карата Коръәннең фазиләтләрен өйрәндек дигән мәсьәлә белән бүлешсәк, бу ислам динен аларга җиткезүгә тиңләнә булып тора иншаллаһ тәгалә. Аның белән бүлешсәк рөхсәт ителә. Ләкин дә шул вакытны йөрәгебезне карата бер хисапта тотабыз. Бер караганда аның инде нияте дөрес, ул Коръәнне яклыйм дип башлаган. Тик бар әйтем мактаганны кем яратмыйсың дигән, әлбәттә аны ярату табигый хәл. Әлбәттә. Монда инде мөһиме үзеңнең юнәлешеңнән барырга. Күңелне дөрестләү. Бу мәсьәләдә нәрсә эшләп була? Аллаһ Субхану Тәгаләгә турыдан туры
мөрәҗәгать итәбез. Я Раббым, мине рия гамәлендән пакла, йөрәгем, минем тәнем, тормышым синең динеңә буйсынган булсын. Сиңа шөкерле бәндәләрдән мине илә. Күңелем чиста булсын. Кешеләрдән рәхмәт, шөкерләрне көтмим дигән шундый дугаларны кылса кеше, әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аңар җиңел итәчәк иншалла. Амин. Димәк, дуга кылырга кирәк беренче чиратта. Хәзрәт, Аллаһ Тәгалә ишетсен. Рәхмәт, хәзрәт, җавабыгыз өчен. Алдагы сорауга да күчәбез. Намаз турында килеп ирешкән әлеге сорау, хәзрәт. Намаз авыр минутларда коткарамы диелгән? Намаз. Гарәп телендә салә дип атала ул. Гарәп телендә шундый сүз бар, иттисал. Теге телефон. Иттисалат. Безнең иктисадка охшаган. Иктисадта түгел, иттисал ул теге элемтәгә керү. Элемтәгә керү. Шуңар намаз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә каршында басып үтәлә торган гыйбадәт. Һәм дә иң яхшы зикрләрдән берсе. Куръанны уку яхшыракмы? Дуга кылырга яхшыракмы? Намаз укырга яхшыракмы? Әлбәттә урынына карата, ләкин дә гадәти хәлдә намаз ул барча гыйбадәтләрдән яхшырак. Бар шундый бер урын, кайсында дуга яхшырак. Ул Гарәфә көнендә. Анда ике намаз бер-берсе артына укыла, иледән соң икенде. Ни сәбәптән? Чөнки кеше тулысынча вакытын бирсен, ике кулын күтәреп Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Ләкин дә намаз эшендә бар дугасы да, теләкләрен белдертү, сүрәсе дә уку, сәҗдәсе дә, рукуклары да. Сәҗдә вакытында кеше Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иң якын рәвештә булып тора. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Вастаину бис-сабри вас-сала". Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгыныгыз, Аллаһның ярдәмен эзләгез, сабырлык белән һәм дә намаз белән ди. Сабырлык белән һәм намаз белән. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кыен булган вакытларда армас үзелмәс рәвештә намаз укыган. Безгә мәшһүр булган бәрелешләр Курайш кабиләсе белән мөшрикләр белән Бәдр сугышын искә төшерсәк микән, яки Ухудны микән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шу вакытта үзенең шатырында калган. Сахабалар әйтәләр, Бәдр сугышы вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намазлан укый иде, кулларын күтәреп дуга кыла иде дип әйтеп куялады. Ләзимә. Шуңарда намаз безнең эшләребездә ярдәм итә. Әлбәттә, бар шундый безнең шариғатыбызда үрнәк, сөннәт, нинди булса бер мөһим эш алдыннан 2 рәкъгат намаз укып, Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәтен теләү. Хәзрәт, димәк, намаз авыр минутларда коткара дигән җавап булды әлеге сорауга. Тамашачыбыз да ишеткәндер. Иншаллаһ, файдасы булсын. Рәхмәт, хәзрәт. Алга таба киләсе сорауга да күчәм. Коръан турында килеп ирешкән, хәзрәт. Үземне Коръан укырга мәҗбүр итә алмыйм. Нишләргә икән? Коръан Кәримне укуга карата без үзебезнең тәнебезне, нәфсебезне җайлап иретә алабыз. Аны шундый бер теге әйтерлек бер әйтем бар инде, шундый бер мисал китерәләр. Ничек бер үгезне ашап бетергә? Әйтәсең, аны теге килолап бүләсең дә ашап бетерәсең җайлап кына кыш буена. Авыл кешесе аны белә. Ничек бер үгезне ашап бетергә була. Куръан-ы Кәримне дә без үзебезне мәҗбүр итә алмасак, кыска сүрәләрдән укый ала башлыйбыз. Әлбәттә, без телибез сәгатьләп утыруны. Ләкин дә ни сәбәптән без озаклап утыра алмыйбыз? Нәфсебез каршы килә. Аңар ни дә булса бер рәхәтлек кирәк бит әле. Ул өйләнмәгән Куръандан рәхәтлек алырга. Шул сәбәптән без аны җайлап кына, әкренләп кенә өйрәтәбез. Кыска гына сүрәләрдән, сыйфатлы рәвештә, хәрефенә җиткезеп, мақамына яки мақамсыз рәвештә җайлап кына Куръанны укырга. Бу инде сезнең тәрбияче эшендә мәдрәсәдә яш кулланыладыр, хәзрәт, әле балым. Әйтерлек үз-үземә карата. Шәкертләр үз әлхәмдүлилләh, аларга остазлар көндәлек рәвештә тәрбияләп биреп торалар. Кулларынан Куръан да төшми. Тәрбиячегә инде монда. Ләкин дә монда дөньяви рәвеш мәсьәләсе бар. Менә дөньяда яшәгәндә Куръанны уку бар бит әле. Теге
эш арасында. Менә күренә җомга намазына иртәрәк киләләр дә, күп кеше, субханалла, хәзер мәчетләрдә, киштәләрдә Коръәннәр ята. Кулларына тәһарәтле килеш Коръән алып укып утыралар. Бик күркәм гадәт. Шулай ишеткәнем бар танышларымнан, Рамазан аенда алып укыйбыз. Рамазан бетә, тагын күңел суынып китә. Әйе. Бу проблемалар бар, ишетелә хәзер. Бар. Ул Коръән мәсьәләсендә генә түгел. Ул спорт зал мәсьәләсендә, физик шөгыльләнү, күңелләр мәсьәләсендә бер ай буе һәр иртә чыгып, теге шабабыз, йөгерәбез. Яки нисә бер физик күнегүләр эшлибез. Бер ай эшлибез дә, аннан соң ыргытабыз. Ни сәбәптән? Чөнки без үзебез өстебезгә алабыз күтәрелмәслек вазифалар. Шулай зикрләр мәсьәләсендә дә, сахабалар дәврендә дә шундый булды. Кайчан алар үз өстенә вазифа итеп алалар иде. Өстәмә уразаларны, өстәмә намазларны, аннан соң картлык килеп, вакыты килеп җиткән вакытта алар авырлыкларны сизгәннәр. Шушы вазифаны үтәү мәсьәләсендә. Шуңарда без үзебезнең тәнебезне җайлап кына бу мәсьәләгә өйрәтергә тиешбез. Чөнки ул каршы килә, нәрсә эшләтәсең инде. Ни сәбәптән? Кайтарып әйтәм, ул аның рәхәтен сизми. Коръәнне укуның рәхәтен сизми. Шул ук вакытта мин тәкъдим итәр идем Коръәнне тыңларга. Чөнки җайлап сеннән тыңлаган вакытта, көндәлек рәвештә сеннән тыңлый башлыйсың, ярты сәгать, 1 сәгать синең зиһенендә Коръән яңгырый башлый. Менә без нинди булса бер таныш җырны ишеткән вакытта, татар яки рус телендә, бәлки бәләкәй чагыбызда, яшь вакытыбызда ишеткән җыр булса, яңадан без ишетеп куябыз да, көне буе безнең зиһенебездә ул әйләнеп тора. Аның мелодиясе да, моңы да, сүзләре дә. Менә Коръәни Кәрим ни сәбәптән әйләнми? Чөнки без аны сирәк тыңлыйбыз. Яки бәләкәй чагыбызда, яки яшүсмер вакытыбызда тыңламаганбыз. Хәзерге вакытта үзебезнең баш миебезне шуңа күнектерү мәсьәләсе бар. Шуңарда без аны җайлап без аны тыңлыйбыз. Нәтиҗәсе бер көнне кешенең күңелендә Коръән яңгырый башлый. Һәм дә ниһаять Коръәнне инде ул 15 минут кына укымый, карыйсың 1-2 айдан инде ул яртышар сәгать, 1 сәгать. Бу мәсьәләдә үзенә карата бер үз-үзеңне тәрбияләү. Вакытыңны, көчеңне бер хисапка салу. Хәтерле фикер тапшыруында бер артист һәм бер хәзрәтебез катнаша бит инде, алар арасында бераз гына фикер бәхәсе килеп чыккан иде. Артист әйтә, концертларга йөрисезме? Юк, йөрмим. Күңелегезне Коръән, намаз, дин тутырамы? Субханалла, буш вакытларда Коръән укып, күңелемне тутырам ди. Менә артист әйтә, кемнеке ничә инде алайса ди, кемгәдер бит әле ди. Җыр, сәнгать, концерт кирәк ди, күңелен тутырып кайтырга ди. Субханалла, үзегез әйтмешли, тәрбияләргә генә кирәк, тора бара ул Коръәннән дә тула. Иншалла. Ул бит менә шушы хисләр. Нәрсә эшләсәң дә безнең калбыбыз ул хисләр дөньясы. Һәм дә шушы хисләр безнең тәнебезгә тәэсир итә. Бер теге якын җаныбызга якын булган җырны ишетеп җибәрәсең дә, күңелләр күтәрелеп китә. Яки моңсу хәлгә кирип китәсең. Кайры вакытны теге тәнеңдә теге тәннәрен җимердәп китә. Югыйсә ул сен берничә тәэсир итми, ләкин тәнең җимердәп китә. Ни сәбәптән? Чөнки син аны ишетергә гадәтләнгәнсең, кайчандыр син инде хисләрне үткәргәнсең, сүзләрен аңлыйсың син аның. Шуңа ул сиңа тәэсир итә. Коръәни Кәрим Аллаһ сүзе бит ул. Ни сәбәптән тәэсир итми? Ягъни син аны яки аңламыйсың, яки син аның теге матурлыгын ишетә белмисең. Бәлки табырга кирәктер шул теге Коръән укышыны, кайсының укылышы синең күңелеңне җәлеп итә. Алар бит субханалла хәзерге вакытта аудиозапислар теге меңәрләгән сыйфатлар үчтә укыйлар, әлхәмдүлилләх. Рәхмәт хәзрәт. Хәзрәт, киләсе сорауга да күчәбез. Бу күпмедер дәрәҗәдә балачакка алып кайта торган сорау, чөнки һәрбер сыйныфта бер сулагай була диләр иде безнең вакытта. Шулай микән, юк микән, ләкин сорау шундый. Сул кул белән ашау гөнаһ буламы? Мин барысында сул кул белән эшләргә күнеккән. Әлбәттә, безнең табигатыбыз Аллаһтан. Аллаһ Тәгалә шулай, ягъни безнең барлыкка китергән. Сулагай рәвештә дип әйтерлек. Киләчәктә яки хәзерге вакытта без үзебезнең теге шушы сул кул белән эшләү сәбәбендә баш уй фикерләребез,
яки тормышта өзебезнең булдыклыгыбыз бүленер аерылып торырга мөмкин. Ләкин дә динебездә бар Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям шариаты үрнәге. Хадис һәм дә сөннәт дип әйтеп куябыз. Кайсында үзенең сахабаларына ул әйткән, уң кул белән аша дигән. Һәм дә безнең динебезнең хөкеме уң кул белән ашау ул Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям талабы. Сул кул белән ашау ул макрух. Әлбәттә харам дәрәҗәсенә хәтлек җитми. Ләкин дә әгәр дә сул кул белән ашасак, Пәйгамбәрнең шариғатына құлақ салмаған дәрәҗәдә булабыз. Ни сәбәптән Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва салламның сөннәтен үрнәген без үтәргә тырышабыз? Кыямәт көнендә килеп баскач, я Расулуллах, мин өмет итәм шафаат кылырсың миңа. Мин синең үрнәгендә яшәдем дип әйтәчәкмен иншалла. Менә бит без нәрсәгә өмет итәбез? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям кыямәт көндә безне яклаячак дип. Амин. Ничек ул безне яклый? Безгә туп-туры хадисләрдә җавап кайтарыла, әгәр дә кем Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям үрнәген бу тормышта үзенең гадәтенә кертсә. Менә бит име. Әйе. Әлбәттә безнең табигатыбыз бер рәвештәдер. Үзенә карата бер сыналмыш дип әйтеп куябыз. Ләкин дә без күнектерәбез ашау мәсьәләсендә уң кул белән итәргә. Икенче яктан без үзебезнең гаврәтләребезне паклыйбыз сул кул белән. Әйе. Шул сәбәптән без еш кына сәгатьне дә, балдакны да уң кулга кияргә тырышабыз. Ни сәбәптән? Чөнки гаврәтләрне паклаган вакытта нәҗасәт ләкмәсен дип. Әйе. Кеше белән күрешкән вакытта сул кулны сузмыйбыз без аңар, уң кулны сузабыз хөрмәт ягындан. Менә бу кардәшебездән дә сорасак, әтиең белән, әниең белән күрешкән вакытта, абыйларың белән, остазларың белән кайсы кул белән син алар белән күрешәсең? Сул кул беләнме, яки уң кул беләнме? Мин ышанам, ул уң кул белән алар белән күрешә. Ягъни өйрәткән бит үзен. Әйе. Өйрәткән, чөнки кешегә карата хөрмәт дигән мәсьәлә бар бит инде. Өйрәткән. Бу мәсьәләдә дә үзебезне тырышып өйрәтергә була. Мөмкин ашаган вакытта сул кул белән нинди булса ризыкны алырга. Ләкин дә уң кул белән авызыбызга юнәлтәбез. Карбыз, кавын, ит кисәген зуррак тоткан вакытта. Ике кул белән тотсак та бары уң кул белән юнәлтәбез. Димәк, җавап хәзрәт шулай да тырышырга, ашаганда уң кул белән ашарга. Әлбәттә. Рәхмәт. Йоклар алдыннан телефоннан дугалар кабызып тыңларга яратам. Тирә якта бераз гына тавышлы булганда алай тыңларга ярыймы икән? Дугалар, Куръани Кәрим, вәгазьләр, без аларны тыңларга мөмкинбез. Илле дә мәгәр бар махсус теге урыннар, теге мунча, шикелле бәдрәф шикелле урыннар, кайсында ул макрух дип атала. Әгәр дә безнең гаврәтләребез ачык булса, шәрәтән рәвештә булса, менә шул вакытта теге аны теге хөрмәтсезләү шикелле килеп чыга. Шуңар да безнең теге оят җирләребез капланган булса, ул вакытны Куръанны, дуаларны тыңларга рөхсәт ителә. Хатын кызның мәсәлән шәчләре ачык булса, Куръанны ул укый да ала, тыңлый да ала иншалла. Һәм дә әлбәттә бик тә файдалы булып тора кайчан менә йортыбызда таныш вакытта яки аларыбызда, балаларыбызда уйнап йөргән вакытта Куръани Кәримне, азаннарны куеп тыңласак, ул безнең йортыбызга бер нур кертә. Чөнки дуалар, Куръани Кәрим йортыбызда яңгыраса, фәрештәләр җыела. Алар безнең өчен дуга кылалар. Йортыбызга бәрәкәт килә. Шайтанның һәм дә кара көчләрнең аларның ерак булуына бер сәбәп булып тора иншалла. Һәм дә инде әлбәттә ул безнең тәнебезгә, күңелебезгә бер шифа. Куръани Кәрим, дугалар ул шифа дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә искә төшерелә. Без аны хәзерге вакытта әйтеп куябыз, руқия, өшкерү дип тә әйтеп куябыз. Кайчан Куръани Кәримне шулай тыңлыйбыз, ул безгә әле өшкерүдә булып тора. Күңелебездә булган караларны чыгару. Бу телефоннан кабызып кую да бик яхшы дигән сүз индеме хәзер? Әлбәттә. Йортчы. Әлбәттә. Үзем дә теге арып кайтсам, теге ничәгә теллек менә теге физик кына түгел, күңел аруы булса,
қоясың матур етіп оқыған бір хәзіретні битің қаршында болсын мекен, әзірек ерағырақ болсын мекен, еке наушниктан мекен менде. Таңнисың бір сағат, ұйықлап та кетесің шыңында, уянғаш, башың шипшиста, субханалла. Менә өзімнің де бір танылған жершіні баяншысы білен аралашырға туры келді, түрлі шәһәрләргә концертлар белән йөрибез ди, кич белән өйгә кайтып төшәбез, халык алдында чыгыш ясыйлар бит инде, күз төшә күрәсең. Йоклап китеп булмый кайткач еш кына ди. Бәлки концертның кызулыгындандыр, белмим. Менә баш очыма телефоннан шулдай Коръән кабызып куям да ди, шуның белән акырын йокыга китәм тынычланып ди. Димәк, моны чынлап да үзенә күрә әлбәттә шифасы бардыр. Бар. Аллаһ Тәала да әйтә: "Әла бидикрилләһ татмаиннул кулуб." Аллаһны искә төшерү белән, Аллаһны зикр кылу белән, дуалар, Коръәнне тыңлау белән йөрәкләргә тынычлык килә дип әйтте Аллаһ Субханаһу ва Тәала Коръән Кәримдә. Рәхмәт, хәзрәт. Алдагы сорауга да күчик. Башка дингә кагылышлы шигырь ятларга бирделәр. Аны ятлап сөйләү миңа гөнаһмы? Бу мәсьәләдә үзебезнең иътикад, менә иман мәсьәләсе беренчелектә булырга тиеш. Чөнки шигырьне ятлау бер мәсьәлә. Аны син әле сөйлисең дә бит әле. Аны сөйләгән вакытта хисләр туа. Син аны үз күңелең аша үткәрәсең. Күңелең риза булмаса да телне белән аны әйтәсең. Һәм дә бу мәсьәләдә әлбәттә без тыйлырга тиешбез. Чөнки ислам дине безгә без керәбез нәрсә белән? Иман кәлимәсе ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулулла белән. Хәтта тулысынча без ул мәгънәне аңлап бетермәсәк тә. Өстендән рәвештән генә аңласак та, иман кәлимәсе дип яңартабыз біз аны. Мин мусульман, Аллаһ, Раббым, Аллаһның изги исемнәрен, Азиз, Латиф, Хабир дигән исемнәрне без әйтеп үтәбез. Тулысынча аларның мәгънәләренә аңламасак та, ләкин әҗр савап языла. Манан киресенчә, кайчан біз икенче дин вәкилләренең яки ышанулар шикелләре өчендә аларга багышланган яки аларның диненә туры килгән мәсьәләләрне шигырь рәвешендә сөйләү, ятлау, бу мәсьәләдә үзебезнең иманыбызны сакларга мөмкин без. Икенче ул мәсьәлә кайчан син дәрес алып барасың. Дәрес алып барасың һәм дә шушы шигырьне теге укып кына үтәсең. Менә шушындый шигырьләр үз вакытында багышланган иде. Яки шушы тематикага карата ашыклыйсың. Әлбәттә теге матурлык белән алып барасың дәресне, ничек тә булса эмоциональ рәвештә хисләрне кабызып, анда ул бер мәсьәлә. Ләкин дә шигырь бит ул нәрсә? Шигырь ятлаган һәм укыган кеше ул белә, уларны бары күңеле аша кичерә. Монда хәзрәт, ничек булырга шигырьне ятларга, ләкин тырышырга, күңелеңә хис итеп кертмәскә? Машинально сөйләп бирергә. Машинально да түгел. Шигырьне без ятлау мәсьәләсендә, аны сөйләү мәсьәләсендә, монда үзебезнең иманыбызны саклап калырга кирәк. Ул безнең күңелебезгә керергә мөмкин. Мәхәббәт кертмәскә кирәк. Без аны мәсәлән дәрестә сөйләп узып китәбез икән, аның бернинди мәшәкате юк. Син дәрес алып барасың. Ләкин дә кайчан син аны ятлыйсың, халык арасында чыгыш ясыйсың ул шигырьне сөйләп. Бу мәсьәләдә аны хәтерлеге бар. Чөнки шушы шигырь аша син аны мәдхия кыласың бит, мактап җибәрәсең. Безнең теге мактау да, хурлау да тыелган. Ләкин дә шул сәбәптән без үзебез иманыбызны саклыйбыз. Без тырышабыз ятларга шул мөнәҗәтләрне, шигырьләрне кайсы Аллаһка, аның пәйгамбәренә һәм дә ислам диненә багышланган. Һәм дә Аллаһ Субханаһу Тәала безгә биргән теге табигый талантларыбызны, осталыгыбызны шул юнәлештә кулланырга тырышабыз иншалла. Рәхмәт хәзрәт җавабыгыз өчен. Киләсе сорау. Әманәт сүзенең мәгънәсен ахырга кадәр аңлап бетерә алмыйм. Аңлатып китмәссезме икән, хәзрәт диелә. Әманәт турында аның киресенчә мәгънәсе ул хыянат. Хыянат. Әманәт ул кайчан кеше һәрбер затның үзенең хакын кайтара.
бу кеше белән Аллаһ арасында булган элемтә булсын микән? Иман мәсьәләсендә, дин мәсьәләсендә, намазны вакытында үтәү, динне күңелендә саклау, үстерү үзенә карата бер әманәт. Аллаһ каршында безгә бирелгән нигъмәт ул сәламәтлек, вакыт, мал-мөлкәт, акыл шикелле. Үзебезнең табигый осталыкларыбызны саклау һәм дә үстерү, алар белән куллану, менә ул әманәтне үтәү. Хыянат булырга да мөмкин. Шушы төшенчәләргә без хилафлык, каршылык күрсәтсәк, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында аның өчен җавап кайтарга туры киләчәк. Һәм иң кызыгы, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу дөньяда кешеләрне барлыкка китергәндә шундый бер теге вазифа белән безне барлыкка китерә. Аллаһка карата гыйбадәтле булырга. Һәм дә без беләбез, гыйбадәт ул намаз гына түгел, гомумән шәригатьне үтәү, тормышыңны шәригать белән алып бару. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтеп куя, мин сездән ризыкны таләп итмим ди, киресенчә мин сезне ризыкландырам ди. Үз ягыннан Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенә әманәт дип ала, безне тукландыру, ризыкландыру. Дөньясын, табигатын, саф һавасын, кояшын бирү, яшь гомеребезне бирү, балаларыбызны бирү, һәрбер кешегә үзенең ризыгы. Аллаһ Субханаһу ва Тааля үз ягына шушы мәсьәләгә карата үзенең вазифа ала. Һәм дә Аллаһ Тааля ул яктан эшен үти, әлхәмдүлилләһ. Бар шундый әманәтләр кайсысы җәмгыять каршында. Мәсәлән, хөкемнәрне саклау, хөкемнәргә каршы чыкмау, урамдагы паклыкны саклау, кабахәтлек эшләмәү. Бар кешеләрнең әманәте, аларның хаклары, гаилә безнеке. Хәтта бар әманәт кайчан кешеләр бер-берсе арасында аралашсалар да. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисе бар. Әгәр дә ике кеше сөйләшсәләр, һәм дә сөйләшкән вакытта берсе ике якка карап, кемдә булса ишетми икән дип, шушы мәсьәлә белән бер хәбәр белән бүлешсә, ул инде әманәт. Чөнки аның кардәше үзенең хәрәкәте белән күрсәтеп куя. Бу сүзне калган кешеләр ишетмәсеннәр дип. Һәм дә нәтиҗәсе бу сүз әманәт булып тора. Икенче кешеләргә бу сүзне инде чыгармау. Һәм дә гомумән дип әйткән вакытта бар әманәтләр Аллаһ каршында, җәмгыять каршында, бар безнең гаиләбез каршында, бар әманәтләр кайсы без аны рухи хәлдә дип әйтеп куябыз, ул материаль түгел. Аны тотып карап булмый, алар мәгънәви рәвештә. Бар әманәтләр кайсылары безгә туп-туры тупшырга мөмкиннәр. Мал-мөлкәттән, акчадан, нидасы бер кыйммәтле мәсьәләләр, мал-туардан булырга мөмкин. Хәтта китап яки кагазда булырга мөмкин. Бу инде ышанычлы тәртиптә тапшырылырга тиешле әйбер, рухи кыйммәт. Шулай аңлашырга дигән әйттер. Рухи кыйммәт. Мәсәлән, Куръани Кәримне саклау. Ул рухи кыйммәт. Иманны саклау, рухи кыйммәт. Телебезне саклау, рухи кыйммәт. Кешенең серләрен саклау, рухи кыйммәт. Ул мәгънә, ул теге кулга тотып карап булмый, ул мәгълүмат дип әйтерлек. Бар шундый кыйммәтләр, төшенчәләр кайсыларын әлбәттә кулга тотып карап була. Ул материаль булып тора. Ул акча, мал-мөлкәт, йорт булырга мөмкин, гаилә булырга мөмкин. Мәсәлән, әтиләр үзенең кызларын тапшыралар никахта, егетләргә улар әманәт булып тора. Ул кеше баласы. Шул ук вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля әманәт итеп тапшыра балаларны ата-анага. Ул әманәт булып тора. Аллаһ Тааля бирә кешегә тәнне. Ул әманәт. Һәм дә шул сәбәптән без үзебезнең тән өстебездә ни булса бер сурәтләр, татуировкалар яки ни булса бер теге тәннебезне кабахәтлек рәвешенә төшерү, үзгәртү хәлен без кертмибез. Теге бар шундый кешеләр кайсы колакларын, иреннәрен теге үзгәртергә мөмкиннәр. Шуңарда аның үзенең карта бер таләпләре бар. Һәм дә әлбәттә аны тулысынча өйрәнергә кирәк. Һәм дә безнең бит инде вазифа шул, кыямәт көнендә Аллаһ хузуры каршында килеп баскан вакытта, менә Аллаһ бу дөньяда безгә биргән әманәтләр өчен җавап кайтару. Аллаһ Тааля бездән сораячак. Кемгәдер ул хисабы җиңел була,
кайсылы әманәтләрне инде күбрәк рәвештә үтәгән. 80% әманәтне ул үтәгән. Әгәр дә инде кешенең хыянаты күбрәк икән, хыянаты өчен аның өстендән соралачак. Наузу билlah. Хәзрәт, шундый бер очракка да тап булганым бар. Бер апай бер җитәкчегә килде. Әйтә, мин сезгә үземнең килгән төбәгемнән зур бер әманәт алып килдем. Ягъни ул китаплар өчен җаваплы җитәкче дип аңладым. Китаплар бик матур гына чыккан бу елга һәм киләсе елга да шушы китапларны чыгарыгыз әле дигән мөрәҗәгать белән килгән. Бу очракта мөрәҗәгать сүзе әманәт булып торамы? Мин бик аңлап бетермәдем бу очракта менә әманәт сүзенең нигезләмәсен дип әйтимме? Әманәт ул шул мәсәлән кайчан бер кеше бирә, икенче кеше кабул итә аны. Була мәчетләр тирәсендә дә аларга аларның бусагасы каршында китап калдыралар яки кием. Һәм дә син аны белмисең нәрсә эшләргә аннан соң. Яки кешегә теге үз теге китапларыңны бүләк итеп калдырасың. Сорарга кирәк, ул аны кабул итәме, юкмы? Аның бармы мөмкинлекләре ул китапларны сакларга? Чөнки кешене авыр хәлдә калдырырлык булмасын өчен. Кайр вакытны кеше бит теге сиңа юк дип әйтергә, авырсынырга да мөмкин. Без дә карарга тиешбез. Шушы әманәтне бирергә аның теге хәле бармы? Шушы әманәтне күтәрергә. Яңадан яңа кайтабыз, мәсәлән, кешегә эшен тапшырабыз икән, йорт төзергә. Ул әманәт. Акчаны, стройматериал бирәбез. Әлбәттә без кешенең теге квалификациясын, осталыгын таләп итәбез. Кызыбызны кияүгә бирәбез икән, җегетне дә шулай карыйбыз. Нихәтлек ул уңган икән. Булдыклыгын карыйбыз без аны. Болай гына биреп җибәрмибез. Шул ук вакытта калган мәсьәләләр турында да шулай ук. Хәтта гыйлем мәсьәләсендә дә. Элеккеге вакытта остазлар башта шәкертнең әдәбен караганнар. Ничек кеше үз-үзен тота белә? Бу биргән белем аңар зарар китермәс микән? Фикъ гыйлеме, акыйда белемнәре аша кешеләргә зарар китермәс микән? Аларны теге фитнәгә, теге дин белән уйнауга кертмәс микән? Куръан укырга өйрәткәч, аннан соң ул Куръан Кәрим белән сату алу йөртмәс микән шикелле рәвештә остазлар игътибар белән караганнар бу мәсьәләдә. Хәзрәт, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Студияга килеп, безнең сорауларыбызга җавап кайтарганыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Алла бирсә, тамашачыларыбызга бу җавапларның файдасы булсын иде. Амин. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Киләсе очрашулар насыйп булсын, хәзрәт, кабаттан рәхмәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ разый булсын чакырган өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән дә киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз, иншаллаһ. Әгәр дә әле калган сорауларыгыз бар икән, хәзерге минутларда телевизор экраннарында күргән электрон почта адресына аларны юллый аласыз һәм иншаллаһ хәзрәтләребез аларга бәйнә җавап кайтарыр. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.